مکان دکان سارا جہان ملے نہ ملے، قبرستان سب کو ملنے والی ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف کریں گے، کہیں گے ہاں میرے پاس تو آئے تھے، ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ گلی گلی میں امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب یا دائی لوگ آتے تھے بلانے کے لیے، ہم بہانے بازیاں کر کے نہیں بہت ضروری کام میں جا رہا ہوں، بعد میں آتا ہوں، آپ چلیے میں آ رہا ہوں۔ ڈریس بھی آگ کے، اوڑھنا بچھونا آگ کا، اس کے بعد جو رہنے کی بیرک بھی جاری وہ بھی آگ کی، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف آگ ہی آگ۔ اشہد ان لا معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی وہ ہے جہنم کا بیان۔ ایک چیز ہر کسی کے لیے، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کے لیے جانکاری کی چیز ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان کوئی مکان کا طلبگار ہے، کوئی دکان کا طلبگار ہے، تو کوئی سارے جہان کا طلبگار ہے۔ یہ بھول کر کے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہیں، ہم جس کے طلبگار ہیں، یہ چیز ہمیں ملے نہ ملے، لیکن ایک چیز تو ملنے والی ہے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ ہے قبرستان، اس کو کہتے ہیں شمشان۔ مکان دکان سارا جہان ملے نہ ملے، قبرستان سب کو ملنے والی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر، اس طریقے پہ چلائیں تاکہ جب ہمیں یہ گھر ملے تو ہم یہاں پر خائب و خاسر نہ ہوں۔ ایک فارسی ادیب بہت پیاری بات اس نے کی، انہوں نے کہا کہ انسان کی جو آنت ہے، انسان کی آنت، پیٹ، یہ ایک روٹی سے بھر جاتی ہے۔ انسان کی آنت ایک روٹی سے بھر جاتی ہے، لیکن انسان کی آنکھ اس کو پوری کائنات نہیں بھر سکتی۔ یہ آنکھ کی جو لالچ ہے، پیٹ بھرنے کے لیے انسان نہیں سب کرتا۔ جو دنیا داری انسانوں کے اندر آج بھری ہوئی مسلمانوں کے اندر، یہ پیٹ کی وجہ سے نہیں، لالچ کی وجہ سے، اس کی آنکھوں کی بھوک ختم نہیں ہو رہی، مٹ نہیں رہی ہے، وہ اس کے لیے پریشان ہے۔ سامعین کرام، ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست و مگن ہیں، کیا ہم اس بات کو بھول جا رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے؟ ایک فیصلے کا دن بھی متعین ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر بیٹھ کر کے تمام مخلوقات کے درمیان فیصلے کرے گا، ہم اس دن کو بھول جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اس تعلق سے چند باتیں ہونی چاہیے۔ عام طور سے لوگوں سے بتایا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جلائے جاؤ گے، یہ کام کرو گے جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، یہ کام کرو گے جہنم کی آگ تمہارے لیے ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جہنم کیا چیز ہے، یا ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہنم کوئی معمولی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا ابھی کیا ہے۔ سامعین کرام، ایک حساس دل، جس کا دل ذرا بھی سینسٹیو ہو، وہ جہنم کا لفظ سن کر کے ہی کانپ اٹھتا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کا جو مرکزی یا جو مین عذاب ہے وہ آگ ہے۔ جہنم کے اندر ہر طرف سے آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے، اور وہ آگ یہ ہماری دنیا کی آگ نہیں ہے۔ جس آگ کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر ہے، وہ آگ یہ ہماری دنیا کی آگ نہیں ہے، اس سے 69 گنا زیادہ ہے، بڑھ کر کے ہے، تیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر نار کبریٰ کہا کہ وہ آگ بڑی آگ ہے، چھوٹی آگ نہیں، اس میں لوگوں کو جلایا جائے گا۔ اور ایسے اگر ہم اس کے ایک چنگاری کو سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، آپ قرآن کو اٹھائیے، آپ کے سامنے وہ آیت گزرے گی
کہ جو جہنم کی آگ ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، عربی میں قصر بولتے ہیں ایک محل کو، بڑے محل کو عربی میں بولتے ہیں قصر، قصور اس کی جماعتی ہے قصور، قصر بولتے بڑے محل کو۔ اللہ تعالی نے کہا کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ جہنم کی جو ایک چنگاری ہے نا یہ ایک محل کے برابر ہے، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ یہ سرخ اونٹ ہوں بڑے بڑے، اس طریقے سے اس کی چنگاریاں ہیں۔ یہ جہنم کا ایک تعارف میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہنم ہے کیا چیز، جس کو بار بار ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جہنم کے ایک چنگاری کا عالم ہے جیسے ایک محل ہو۔ سامعین کرام، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ تم کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے دنیا میں چکر کاٹ رہے ہو اور سب کچھ بھلا بیٹھے ہو، جبکہ کامیابی حقیقی یہ ہے تمہارے لیے کہ تم جہنم سے رہائی پا جاؤ اور جنت کے اندر تمہارا داخلہ ہو جائے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ معیار بدل چکا ہے۔ جس کے پاس دنیا ہے، جس کے پاس دکان ہے، جس کے پاس ساری کائنات ہے، کامیاب اس کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہارا معیار غلط ہے، کامیاب وہ ہے جو اس خطرناک آگ سے بچا لیا جائے اور جس کا مسکن، جس کا ماوا، جس کے رہنے کی جگہ جنت بن جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ کامیاب ہے۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے میں صحیح مسلم کی وہ جو روایت پیش کی اس کا مفہوم میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی بڑی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین سارے کے ساری مخلوقات کے سامنے جنت کو بھی لا کے پیش کرے گا اور جہنم کو بھی پیش کرے گا۔ جہنم کو قریب اس لیے کرے گا تاکہ نیکوکاروں کو خوشی حاصل ہو جائے، اور جہنم کو اس لیے پیش کیا جائے گا تاکہ جو گنہگار ہیں، جو فاسق ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو مزید تکلیف دیا جا سکے اور ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب جہنم اس دن لائی جائے گی اس کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب جہنم لایا جائے گا تو اس کے 70,000 70,000 اس کے لگامیں ہوں گی، زنجیریں لگی ہوں گی۔ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے، اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ جرہ کے بعد سخت سے کھینچنا اس کو طاقت لگا کر کے، اور ایک فرشتے کی طاقت کا عالم معلوم ہے آپ کو، اگر ایک کوئی فرشتہ اپنے قدم کو زمین پہ مار دے زمین تہوبالا ہو جائے۔ یہ فرشتوں کی طاقت کا عالم ہے۔ 70,000 فرشتے ایک زمام کے اوپر ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے اور لا کر کے میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ جب جہنم مجرموں کو دیکھے گی تو وہ بھاگ اٹھے گی، اس کا عالم یہ ہوگا وہ مارے غصے کی چیخ رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ دیکھے گی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سورہ فرقان کی آیت بتلاتی ہے کہ جب جہنم مجرموں کو دیکھ لے گی کہ میری خوراک سامنے موجود ہے، وہ مارے غصے کے پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے، غصے کی وجہ سے بالکل چلائے گی، چیخے گی۔ سامعین کرام، بیان یہ کرنا ہے کہ جہنم معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہم اور آپ بہت معمولی سمجھ کر کے سوچتے ہیں کہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، نماز چھوڑتے رہیں گے، جہنم میں کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ باطل نظریہ اور گمان آ گیا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ خدا کے واسطے ذرا کچھ لمحے کے لیے سوچو، یہ دنیا کی آگ ایک چنگاری، معمولی سا چھوٹا سا ایک چنگاری اگر انگارہ ہاتھ پڑ جاتا ہے کسی کے اوپر تب اٹھتے ہیں ہم، اور وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے ہو، جس کے ایک چنگاری کا عالم ہو ایک محل کے برابر، جس کو اللہ تعالی نے کہا کہ نارن کبرا، بڑی آگ ہے، سب سے بڑی آگ ہے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ ایک لمحے کے لیے اس کو ہم جھیل سکتے ہیں؟ نہیں جھیل سکتے۔ سامعین کرام، جہنم جو ہے اس کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 44 میں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، ہر گیٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے دروازے بنے ہوں گے، مقسوم بٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دروازے سے فلاں مجرم جائے گا، اس جرم کا ارتکاب کرنے والا فلاں دروازے سے جائے گا، یعنی 7 گیٹوں میں بھی چھوٹے چھوٹے
दरवाजे बटे हुए हैं, हर जुर्म के एतबार से इस तरीके से होंगे, और उसमें से वो जहन्नमियों को उसमें दाखिल किया जाएगा। और दाखिल करने का नक्शा क्या खींचा अल्लाह ताला ने, कहा यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ। दाआ के माने होते हैं सख्ती से किसी को ढकेलना, और दूसरी माने में जो उसके अंदर लुगत के अंदर बताया जाता है कि दाआ के माने होते हैं किसी को सख्ती से डांट करके भगाना वहां से। तुम यहां अभी तक धीरे चल रहे हो, जल्दी जाओ, आगे चलो। बोलते इंसान गलती जो कोई करता है, कहीं जल्दबाजी होती है, बोलते कि अभी तुम खड़े यहीं पर, आगे चलो आगे चलो। इस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो उस दिन कि जिस दिन जहन्नम में जहन्नमियों को धक्के मार मार के अंदर ढकेला जाएगा, उसके अंदर भरा जाएगा। या अगर उसको दूसरा माना हम ले ले तो उनको डांट डपट करके भगा करके अंदर चलो डांट करके उनको अंदर किया जाएगा जहन्नम के अंदर। समझने के रब, लिहाजा हम तमाम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि जहन्नम जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और अपने अंदर जिसको पाएगी वो, कहीं पर जहन्नम का तस्करा आता है हुतमा करके, हुतमा के माने होते तोड़ फोड़ देने वाली। वो ऐसी आग है जो अपने अंदर आने वाले को तोड़ फोड़ देगी। लेकिन कमाल की बात तो ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कमाल कुदरत का इजहार उस वक्त होता है कि वहां पर मौत नहीं आएगी। ला यमूत फीहा वला यहया, वहां पर ना तो जिंदगी है ना मौत है। अल्लाह, ये दरमियानी कौन सी जिंदगी है? ये क्या कैफियत दरमियानी होगी? न मौत आ रही है ना जिंदगी है सही सलामत की, परेशानी ही परेशानी है। सामईन किराम, जब एक आदमी के बारे में फैसला कर दिया जाएगा और उसको जहन्नम में जब डाला जाएगा, तो जो जहन्नम का दारोगा होगा उससे पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? दुनिया के अंदर तुम्हारे पास कोई दाई नहीं आया था दावत देने वाला? क्या तुम्हारी मुलाकात किसी आलिम से, किसी कारी से, किसी जानकार से नहीं हुई, किसी दीनदार से नहीं हुई? आज तुम इस खतरनाक जहन्नम के अंदर क्यों डाले जा रहे हो? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। वो इस बात का एतराफ करेंगे, कहेंगे हाँ मेरे पास तो आए थे, डराने वाले तो आए थे, लेकिन हमने उसको झुठला दिया। गली गली में इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब या दाई लोग आते थे बुलाने के लिए, हम बहानेबाजियां करके नहीं बहुत जरूरी काम है, जा रहा हूं, बाद में आता हूं, आप चलिए मैं आ रहा हूं, मैं बहानेबाजियां करके वहां से निकल जाया करता था। ये वो अपना उस बयान करेंगे। समझने के रब, उसके ऊपर जो जहन्नम के दारोगे हैं और जो उसके देखरेख करने वाले हैं इतने सख्त हैं, जो उसके अज़ाब पर मुतय्यन है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते। मैं आपको पूरा एक सीरियल से बताया चलूं आपको एक लाइन से कि फैसला हो गया, जहन्नम में दाखिल हो गया। यूं समझिए आप कि दुनिया के अंदर एक मुजरिम है और उसके बारे में फैसला हो गया कि ये जेल में जाएगा, कैद खाने में उसकी जाने का फैसला हो गया है। अब उसको जब कैद में दाखिल किया जाएगा तो कैदी क्या होता है, आप जेल के अंदर जाएंगे, जो लोग गए हैं, मैं तो गया नहीं कभी, जो लोग गए उनको मालूम होगा कि उसके अलग ड्रेस होते हैं, जेल के अलग ड्रेस होते हैं, उनको अलग बिस्तर दिया जाता, चादर दी जाती, उनका एक अपना बैरिक होता है जहां पे वो कैदियों को रखते हैं। ऐसे ही सारी की सारी चीजें तंग जगह होती हैं, आसाइश और आराम नहीं होता वहां पर, जाओ आराम से सोफे बैठो आराम से। कैद कहती किसको? कैद से कहते हैं तकलीफ से इंसान को दोचार होना पड़े। ऐसे ही अल्लाह ताला जब जहन्नम के अंदर मुजरिमों को डालेगा, वही समा होगा, वही हालत होगी। जब उसको फैसला हो जाएगा तो अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों से कि इसके लिए लिबास जो है जहन्नम का, जो जहन्नम का ड्रेस है ये तैयार करो। वो ड्रेस किस चीज का होगा? वो लिबास किस चीज का होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह हज आयत नंबर 19 के अंदर, फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, ऐसे लोग जो जहन्नम में जाने वाले हैं, कुफ्फार हैं, जो रब का इनकार करने वाले हैं, जो गुनाह और फिस्क़ फुजूर में मस्त मगन रहने वाले हैं, जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा आग से इनका कपड़ा तैयार करो, इनका ड्रेस किससे बनाओ? आग से। हमारे यहाँ होती है कपड़े नरम से नरम कपड़े होना चाहिए, बारीक से बारीक कपड़े होना चाहिए, गर्मी ना लगने पाए, कोई तकलीफ ना होनी पाए। वो जो लिबास आग ही का है उसको कैसे पहना जाएगा, कैसे वो काटेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता। आग से कपड़ा कैसे तैयार किया जाएगा? फरिश्ते काट करके उसको वो ड्रेस पहनाएंगे। उसके बाद जो उनको बिस्तरा दिया जाएगा, जो उनको चादर दी जाएगी, बिछौना दिया जाएगा, सारी चीजें वो भी नरम गुदास नहीं होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है? गद्दे होते हैं, सोफे होते हैं, अच्छे से अच्छी जो कालीन होती है, सब कुछ एहतमाम करते हैं, कोई दिक्कत ना होनी पाए, कोई मुसीबत ना आनी पाए, तकलीफ ना कोई पहुंचनी पाए, हर तरह से हम एहतमाम करते हैं।
अल्लाह ताला ने फरमाया वहां बिस्तर वहां पर क्या होगा, सूरह आराफ के अंदर फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिनहा लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकहिम गवाश। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनका जो बिस्तरा होगा वो भी आग का होगा और जो उनका चद्दर होगा वो भी आग का होगा। ड्रेस आग का, आग के कपड़े से कारगर बनाया जाएगा। उसके बाद जो बिस्तर मिलेगा वो भी क्या होगा, मिहाद उनका आग का होगा, और जो गवाश जो चद्दर उनका होगा वो भी किसका होगा, जहन्नम की आग का होगा। सामाईन किराम, ये तीन चीजें इसको दी जाती हैं। फिर उसके बाद उसको ले जाते हैं कहां पर, उसके बैरिक में, जो उसका रूम है छोटा सा उसका। यहां भी कम से कम जो हमारे यहाँ जेलों के अंदर हाल है, कम से कम इतना तो होता है कि आदमी सुकून से सो सके, पैर फैला के दर्द सो सके, करोड़ बदल सके। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो मुजरिम को दिया जाएगा बैरिक, वो इतना भी नहीं होगा कि सुकून से सो सके, बहुत ही तंग होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह फुरकान आयत नंबर 14 के अंदर, वइदा उल्कू फीहा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रिनीन, जब उनको तंग बैरिक के अंदर डाला जाएगा, मुक़र्रिनीन जकड़ करके जंजीरों के अंदर, जंजीरों में उसको बात करके डाला जाएगा। आप करवट नहीं बदल सकते इंसान वहां पर। सामाईन किराम, बयान ये करना है कि जहन्नम बहुत ही हौलनाक और खतरनाक जगह है। आज़न अल्लाह मिन्हा, अल्लाह ताला हम सबको उसे महफूज और सलामत रखे। सामाईन किराम, पहली चीज ड्रेस भी मिला तो किसका, आग का, बिस्तर मिला तो भी किसका, आग का, ओढ़ना मिला तो किसका, आग का। ऐसे ही जंजीर के अंदर जकड़ दिया गया है। अब जो बैरिक है उसकी फर्श क्या होगी, उसका छत भी क्या होगा, वो भी कोई एसी वाला नहीं, या कोई खुला हुआ उसमें गेट विंडो खुला हुआ है उससे हवा आ रही है, ऐसा नहीं है, वो भी आग के होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत ही साफ नक्शा खींचा है। सूरह ज़मर आयत नंबर 16 के अंदर फरमाया लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुन मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, उनके ऊपर जो छत होगा, जो छतरावल होगा, वो क्या होगा, आग का होगा। और जो उनके फर्श होंगे, जो जमीन होगी, वो भी किसकी होगी, आग की होगी। ये जहन्नम का तारुफ है। एक मुजरिम को ये तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी, ये तमाम सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन उनका ताल्लुक आग से होगा। ड्रेस भी आग के, ओढ़ना बिछौना आग का, उसके बाद जो रहने की बैरिक दी जा रही वो भी आग की, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ आग ही आग। और उस आग का मैं वह हदीस बयान करूं आपके सामने, उस आग का आलम क्या है, 69 गुना तो दुनिया की आग से तेज है ही। उसके अलावा अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जहन्नम की जो आग है, इसको 1000 साल तक जब धौका गया, हवा दी गई, तो ये किस तरह हो गई, सुर्ख सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक इसको धौका गया, फिर ये सफेद हुई, सुर्ख हुई, फिर जब 1000 साल धोखा गया फिर काली हो गई। यानी पहले सुर्ख, फिर सफेद, फिर काली, 3000 साल तक इसको धोखा गया है। और अब जो जहन्नम के आग का कलर है ना, वो स्याह है, बिल्कुल काला। वहां पर इंसान को अपने हाथ नजर नहीं आ रहे, पास जरा कुछ दूर नहीं नजर आ रहा, इतनी गुप्त अंधेरा है। जहन्नम की आग का ये आलम है। इंसान कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता है? जब लोगों को नसीहतें की जाती हैं, लोगों को बताई जाती हैं, दीन की तरफ बुलाया जाता है, तो बहुत सारे बहानेबाजी करके सारे के सारे जहां तक हो सकता है मुमकिन बहानेबाजी, किसी को बीमार कर दिया, किसी को मौत दे दी, किसी को और कभी कोई और कम लगा लिया, लेकिन दीन की तरफ आना वो गवारा नहीं करता। सामाईन किराम, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नामे अमाल तक़सीम करेगा और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के हाथ में नामे अमाल उसके उल्टे हाथ में दे दिया जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा कि इसको खींचते हुए मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम को डाल दो। सामाईन किराम, हमने जुर्म बहुत किया है, हमने बहुत गुनाह किया है, हमने बहुत खताएं की हैं। हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने चाहिए और आगे आने वाले वक्त में हमें हमेशा ये चाहिए कि हम उस जहन्नम की आग से पनाह मांगते रहें और उस काम को तर्क कर दे, छोड़ दे जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी खुतबे में इसको बयान करूंगा कि जहन्नम में ले जाने वाले कौन कौन से काम हैं। आज मैं जहन्नम का तारुफ कराना चाह रहा हूं कि जहन्नम कितनी खतरनाक जगह है। ये तो हुआ एक मुजरिम का ठिकाना। जाहिर सी बात है, चारों तरफ से गर्मी ही गर्मी, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी। वहां पर जो रहेंगे उनको प्यास लगेगी, उनको भूख लगेगी, उनको और भी दिगर जरूरियात लायक होंगी। जब उनको प्यास लगेगी, पानी मांगेंगे, उनको पानी भी दिया जाए, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, लेकिन पानी का आलम क्या होगा? ये हमारे दुनिया के अंदर जो जेल होते हैं, वहां पर टूटे फूटे जो मटके होते हैं, कम से कम ठंडा पानी मिल जाता है, कम से कम ठंडा पानी या पानी तो मिल जाता है पीने लायक, जिससे आदमी को सुकून मिल जाए।
لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین پانی دے گا, لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 15 کے اندر وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا ایسا پانی, مَاءً حَمِيمًا, کھولتا ہوا پانی, انتہائی کھولتا ہوا پانی, فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اس کی وجہ سے اس کی اتریوں کو کاٹ دے گا. یہ کھولتا ہوا پانی جیسے ہی اس کے پیٹ میں جائے گا اس کی اتریوں کو کاٹ دے گا. قطع کے مارے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, قطع تختی, کپڑے کاٹنے کو تختی بولتے عربی میں. تو قطع ان کی اتریوں کو کاٹ دے گا, وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اتنا گرم پانی ہوگا, وہ آدمی کو بھوک لگے گی پانی پینے کے لیے, کھانے کے لیے, کھانے کا وہ جب مانگے گا وہ دروگے سے تو کھانے کو بھی اس کو دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سورہ صافات کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا دیا جائے گا. انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دیا جائے گا کھانے کا, لیکن کون سا کھانا دیا جائے گا اس کو؟ کون سا پھل؟ جو جہنم کی آگ کا پھل ہے. آگ میں ایک ایسا درخت ہے جو آگ میں پھلتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی درخت ہے اس پہ گرم پانی پڑ جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھ جاتا ہے. گرمی میں زیادہ دھوپ لگی اگر سورج کی تو وہ سوکھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس درخت کے پھل کو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں, تصور کیسے کر سکتے ہیں جو آگ میں ہی پھلتی ہو؟ وہ پھل جو ہوگا زقوم جس کا نام ہے درخت کا, اس کا پھل آگ میں ہی, اس کی جڑ آگ میں ہے, جہنم میں ہے. اور فرمایا طلعها كأنه رؤوس الشياطين, جو اس کے شگوفے ہوں گے, جو اس کے پھل ہوں گے نا, جیسے شیطانوں کے سر ہوں, بڑے بڑے اس کے پھل ہوں گے. وہ دیا جائے گا وہ کھانے کے لیے ان کو. اور جب ان کو کھانے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمالئون منها البطون, وہ لوگ اس کو کھائیں گے بھی اور اپنا پیٹ بھی اس سے بھریں گے. پیٹ بھرنے کے بعد جب وہ اٹکتا ہوا جائے گا پھر پانی مانگیں گے, اور پانی ایسا دیا جائے گا جو ان کے سارے کے سارے اتریوں کو صاف کر دے. سامعین کرام, یہ جہنم کے کھانے اور پانی کی بات ہو رہی ہے. جہنم میں یہ کھانا اور یہ ایسا پانی دیا جائے گا. کون چاہے گا کہ مجھے جنت کی تمام نعمتوں سے نکال کر کے جہنم کی ان تمام عذابات سے دوچار کیا جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے جنت چاہیے, جہنم سے نجات چاہیے. لیکن ہمارا عمل کیا اس کے مطابق ہے؟ کیا ہم وہ عمل کر رہے ہیں جس سے ہم کو جنت میں جگہ مل جائے اور جہنم سے رہائی مل جائے؟ خود کا جائزہ لیں. کسی کا نام لینے کی, کسی اشارے کی ضرورت نہیں ہے. خود آپ سمجھے, اپنے آپ کا محاسبہ کریں, میں بھی, آپ سب بھی محاسبہ کریں کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں جہنم سے رہائی مل جائے, جس سے ہمیں جنت میں جگہ مل جائے. سامعین کرام, لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں, اس چیز پر, ان تمام آیات پر ہم غور و فکر کریں اور سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا عمل کر رہے ہیں. سامعین کرام, یہ تو چند عذاب کا تذکرہ ہوا. ایسے ہی آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو جہنم کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین عذاب جو دے گا, جو سختی کرے گا, جو ان کو بدلے کے طور پہ جو سزا دے گا, یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہوگا اور ذہنی اعتبار سے بھی ہوگا. جسمانی طور سے اس کو آگ میں جلایا جائے گا, زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو جلایا جائے گا. اور ایسے ہی کھانا پانی جو دیا جائے گا, بہت ہی خطرناک کھانا پانی, اٹکتے ہوئے جا رہا ہے, اتریوں کو پھاڑ دے رہا ہے, کاٹ دے رہا ہے. یہ تو کھانے پینے کی جسمانی سزا دی جا رہی ہے. ایسے ہی ذہنی طور سے جو ان کو سزا دی جا رہی ہے اس کے تعلق کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہماری یہ ہوتا ہے, کوئی بچہ کچھ غلطی کر دے تو ہم اسی کا تذکرہ کر کے اس کو تانا دیتے ہیں, اس میں تکلیف اور ہوتی ہے. مثلا کوئی میرا چھوٹا بھائی ہے, جا رہا ہے, اگر راستے میں گر گیا, سائیکل بہت اچھا چلا, اسٹنٹ کر رہا ہے, گر گیا, چوٹ لگ گئی. اب اٹھاتے ہوئے بجائے اس کے کہ میں اس کو سہلاؤں, اس کو تسلی دوں, نہیں کچھ نہیں ہوا, اگر میں وہیں پر یہ بول دوں بہت اچھا ہوا, مزہ آیا نا, گرے تو کیا ہوتا ہے, اس سے تکلیف اور بڑھتی ہے. اللہ رب العالمین ایسے ہی جہنمیوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. جنت اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے اس کو کھول دے گا. جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے. جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ساری کے ساری نعمتیں موجود ان کے پاس ہیں, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں, قسم قسم کے پھل کھا رہے ہیں, عیش و آرام سے اپنے کمروں میں گاؤں تکیا پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تکلیف ہوگی, یہ پوچھیں گے, ان کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے, جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ جو پانی تم پی رہے ہو ذرا مجھے بھی دے دو, جو پانی تم پی رہے ہو اس کو مجھے بھی دے دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے. سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 50 نمبر کی آیت میں فرمایا وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے
पानी पी रहे हैं, देख रहे जन्नती पानी ठंडे पानी पी रहे, उसे मांगेंगे कुछ हमें भी दे दो उसमें से। या जो तुम रोजी खा रहे हो अल्लाह की जानिब से, जो अल्लाह ने आपको रोजी रिस्क अता किया है, नेमत है जन्नत के अंदर, तुम उनमें से कुछ मुझे दे दो। जन्नती क्या जवाब देंगे? क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, ये दोनों की दोनों चीजें काफिर पर अल्लाह ने हराम कर दे दी है, हराम है तुम्हारे लिए। न तुम्हें पानी दिया जा सकता है, न तुम्हें कोई जन्नत की रिस्क दी जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। कितनी तकलीफ होगी। अव्वल तो भूख प्यास की शिद्दत, दूसरी बात जब भूख प्यास आदमी को लगी हो और सामने कुछ नजर आ जाए, उम्मीद बच जाए कि हाँ मुझे मिल जाएगा, तो भूख और बढ़ जाती है। और अगर सामने से जवाब नफी में आ जाए, नेगेटिव में, कि नहीं मिलने वाला, उस वक्त इंसान खुद सोच सकता है कि कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से जहन्नमी को हर एतबार से सजा देगा। जिस्मानी तौर से सजा मिल रही है, ज़हनी तौर से भी उनको परेशान और सजा दी जाएगी। सामईन किराम, लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम वो अमल क्यों करें जो हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करे, जो हमें कल अफसोस करने के लिए मजबूर करे, जो हमें इस बात पर तैयार करे कि कल हम दूसरों के सामने, दूसरों की तरफ निगाहें बात करके देखें कि काश हमें भी ये चीज मिल जाता। उस वक्त जो आलम होगा, न खाने को कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है तो ऐसा कि जो अतरियों को काट देने वाली हो, न कुछ पीने को मिल रहा है और न ही आग से जरा भी ठंडी हासिल करने के लिए कोई खिड़की है, कुछ भी नहीं है, हर किस्म के अजाब से दो चार है। ऐसे सूरत में जहन्नमी की मजबूरी आप देखिए, वो ये नहीं कहेगी मुझे बचा लो। जहन्नमी, कोई भी जहन्नमी, आप पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, पूरे हदीस का मुताला कर लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि जहन्नमी ये कहेंगे कि मुझे बचा लो। पता है क्या बोलेंगे वो? दुनिया के अंदर हम और आप किसी काम से बहुत आजिज आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग? अल्लाह ताला उठा ले तो अच्छा होता, अल्लाह ताला मौत दे दे तो अच्छा होता, ये अब हमसे झेला नहीं जाता। वहां पर भी उनकी मजबूरी का यह आलम होगा कि वो ये नहीं कहेंगे हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, नहीं बोलेंगे, कहेंगे अल्लाह मौत दे दे, अल्लाह मौत दे दे, हमारे बारे में फैसला कर दे, हमेशा के लिए हमें मौत दे दे, खत्म कर दे, मिटा दे, यह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन उस वक्त जहन्नम का जो दारोगा होगा, उस वक्त भी डांट के बोलेगा कि तुम लोग इन्नकुम माकिफून, तुम लोग इसमें ठहरने वाले हो, खामोशी से अंदर रहो। सामईन किराम, ये जहन्नम का वो भयानक मंजर है जो हमारे निगाहों से आमतौर से ओझल रहता है। हम नहीं सोचते, हम नहीं समझते, बातें होती हैं या तो कम से कम आमतौर से बयान नहीं की जाती, या बयान भी की जाती है थोड़ी मोड़ी, तो हम उसको सुनते नहीं, बस मामूल समझ लेते हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम गौर फिर करें और सोचें। एक और बात मैं बयान करके इंशाल्लाह बात खत्म करूंगा, वो ये कि दुनिया के अंदर इंसान जो जैसा अमल करता है, अल्लाह ताला उसका बदला भी वैसे ही रखा है। जिस तरीके से जहन्नम के जो मरकजी अजाब है वो आग है, वैसे ही इंसान की तमाम आज़ा में वो हिस्सा जो सेंटर और मरकज बनने वाला है, जहां पर आग अटैक करने वाली, हमला करने वाली है, वो दो जगह हैं। पहली क्या है? चेहरा है, और दूसरा क्या है? दिल है। चेहरे के जरिए से इंसान बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे गलत काम करता है, लोगों को फुसलाता बहलाता है। यहां तक भी लोगों को देखने में आया है कि उम्र हो गई है अच्छी खासी, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा है कि मेरे चेहरे पे झुर्री नजर आए। सर्जरी करा करके, डेंटिंग पेंटिंग करके जवान बनने को अपने आप को पसंद करता है। वो उसी चेहरे को अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम में उसी चेहरे के ऊपर आग को मुसल्लत कर दिया जाएगा, और वो काली आग उसके मुकाबले में होगी जो चेहरा दुनिया के अंदर सफेद रहा करता था। चेहरा जो दुनिया के अंदर स्मार्ट बनने के लिए सारी की सारी डेंटिंग पेंटिंग का एहतमाम जो क्या करते थे, उसी पर उस काली आग को मुसल्लत कर दिया जाएगा, और वो आग उनके चेहरे को जला करके काला कर देगी, राख कर देगी। ऐसे ही जहां तक मामला दिल का है, दिल से भी इंसान बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसे करता है जो नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही दिल का ताल्लुक है, दिल के हर जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इंसान जान और मन की बाजी लगा देता है। हम इस काम को करेंगे, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल कह रहा है। ये दुनिया की जो तलब है, ये जो दुनिया की आरज़ू है, कहां शुरू होती है? दिल से शुरू होती है ना। अमाजगाह दिल ही तो है। दिल में आता है कि फला साहब के पास एक गाड़ी है, मेरे पास दो होनी चाहिए, उसके पास ये, मेरे पास ये होना चाहिए, अभी एक बिजनेस सेट किया हो, एक और हो जाए, फिर अल्लाह वाले कर लेंगे। ये सब कहां शुरू होता है? दिल के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसी दिल के ऊपर इस आग का अटैक होगा, सबसे पहले हमला होगा। आप तीसरे पारे की वो सूरत सूरह हुमज़ा पढ़िए, अल्लाह ताला ने फरमाया
वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा। तुम्हें मालूम कि हुतमा क्या है? हुतमा के बारे में तुम्हें खबर क्या है? हुतमा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जलाई हुई आग है। वो आग जिसको अल्लाह ने जलाया हो, वो आग जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलाया हो, उसको हम गुमान तस्वीर नहीं कर सकते क्या होगी, कितनी खतरनाक होगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया उस आग की सिफत क्या होगी? नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा। अफ़िदा की माने होते हैं दिल, जो दिल के ऊपर चढ़ के चली जाएगी। आग लगा दिया गया, अब वो आग दिल के ऊपर जाकर के चढ़ जाएगी और दिल को जलाएगी। सामईन किराम, क्या इस वक्त भी अब भी हमारा दिल इस बात पे तैयार है? क्या हम अब भी इस चीज को करने पे गवारा है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे या हम वो काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाले हो? क्या अब भी हमारा दिल इस बात को मानता है कि हम गुनाह करेंगे, देखा जाएगा, जब जहन्नम में डाले जाएंगे देखा जाएगा? क्या अब भी दिल मानता है? यकीनी तौर से अगर जिसका दिल जिंदा है, जिसके दिल के अंदर धड़कन बाकी है, जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, जो नबी का उम्मती खुद को समझता है, वो इंशाअल्लाह ताला अजीज इतनी नसीहतें आयात सुनने के बाद गलत काम की तरफ रग़बत नहीं करेगा, गलत काम की तरफ कदम नहीं उठाएगा। सामईन किराम, आखिर में चलते चलते मैं आप तमाम लोगों से मुअद्दबाना इल्तिमास करूंगा कि खुदा के वास्ते किसी भी आजाब को, अल्लाह की मामूली सी मामूली नाराजगी को हल्का मत समझें। ये ना समझे कि जब होगा तो देखा जाएगा। इंसान की आजमाइश और हमेशा की जो जिंदगी है वो शुरू कहां से होती है? कब्र से। लोग सोचते हैं कि मर जाएंगे खत्म हो जाएगा, मर करके खत्म होने वाली चीज नहीं है ये। मरने के बाद ही तो असल जिंदगी शुरू होती है। अल्लामा इकबाल के बकौल उन्होंने कहा था कि मौत को समझे है गाफिल, मौत को समझे है गाफिल इख्तिमाम जिंदगी। इंसान सोचता है मौत हो गई, जिंदगी खत्म, लेकिन इकबाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। ये जो जिंदगी हमारी खत्म हो रही, जो मर जा रहे हैं ना, दुनिया के वफात पा रहे, ये तो हमारी आरजी जिंदगी की शाम थी, ढल गया सूरज। अब कब्र के बाद जो सूरज निकल रहा है ये दायमी है, ये हमेशा की जिंदगी है। ये आरजी जिंदगी खत्म हो जा रही, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए हमने तैयारी क्या की है, हमने क्या सोचा है, क्या किया है, क्या अपने नाम अमाल के हमने लिखा है, ये सारी की सारी चीजें हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश कर देगा उस दिन। और उस दिन अल्लाह ताला किसी से ये नहीं पूछेगा तुमने ये काम क्यों किया, अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा तुमने यहां जाकर के ये काम क्यों किया, बल्कि अल्लाह ताला नाम अमाल उसके हाथ में थमा देगा और कहेगा इक़रा किताबक, अपने नाम अमाल को पढ़ो, अपने नाम अमाल को पढ़ो। और यही आज तुम्हारे हिसाब किताब के लिए काफी है कि तुम खुद समझ जाओगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बहरहाल बयान ये करना है कि जहन्नम का जो तारुफ पेश किया गया इसको मामूली ना समझें। एक चिंगारी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं एक मिसाल दूं आपके सामने, अगर कोई कार कोई गाड़ी हो, सारे शीशे उसके बंद कर दिए जाएं, अंदर कोई आदमी हो और ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी जाए, क्या उसका आलम, क्या हालत होगी? फिर भी दुनिया के अंदर उसको मौत आ जाएगी, मर जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां पर अल्लाह ने फरमाया कि कल क़यामत के रोज जब फैसला हो जाएगा, जन्नती को जन्नत के अंदर, जहन्नमी को जहन्नम के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को, जहन्नमियों को मौत को, जन्नती को मौत को एक साथ मिला करके उसको दरमियान में ज़बह कर देगा और कहेगा आज मौत को, मौत आ गई, अब मौत नहीं आने वाली वहां पर। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना तो वहां पर मौत है और ना ही जिंदगी है। दरमियानी कैफियत क्या होगी? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज़न अल्लाह मिन्हा, अल्लाह ताला हम सबको से बचाए, जहन्नम के अजाब से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए। सामईन किराम, हम और अब दुआ करें मौला करीम, जो लोग ऐसे अमाल कर रहे हैं जो जहन्नम में ले जाने का मूजब हो, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हिदायत दे दे। मौला करीम, हमने, आपने, तमाम लोग, जितने लोगों ने भी ऐसे काम किए हों जो जहन्नम में ले जाने का जरिया और बाइस बनने वाले हों, अल्लाह उस गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह हम खताकार हैं, हम मुजरिम हैं, अल्लाह हम जालिम हैं, अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। अल्लाह तो गफूर रहीम, अल्लाह तो माफ करने वाले, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह तो हमें जहन्नम से रिहाई दे दे। अल्लाह तो हम तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे दरमियान से जा चुके हैं, अल्लाह तो उनकी बशरी और इंसानी खताओं को माफ कर दे और उन्हें जन्नतुल मकाम में, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मौला करीम, हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख, ईमान इस्लाम पर कायम दायम रख, और अल्लाह जहाँ हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ليكن يومك للشعب ودادا